Nice ümitlerle vatanğa kayıttık. Toprağın öperek selamlar ayttık. Yaşayalmaz dünyada vatansız insan, parlak gelecek için tek arzum vatan. Her şeyden kıymetlidir dağı, bayrı, çölleri çiçeklidir gönlümnün yeri. Karadeniz dalgası çağırır sabadan, milletimnin anası, tek arzum vatan. Giraylarının mirası güzel Hansaray. Bayrağımның tamgası yıldız gibi yıltıray. Yüreğimde tek o var, sizge kalsın cihan. Kalbimnin sesidir, tek arzum vatan. Terk etmem seni ey güzel Kırım. Gurbet bitirir beni, yok olur tilim. Sen benim her şeyim. Kalbimde her an sen için yaşayım. Tek arzum vatan. Selamun Aleyküm saygılı seyircilerimiz. Esselamu Aleyküm aziz dostlar. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Bizim bugünkü programımızda her zaman bizim diğer programlarımızın adları aklımızdan çıkmaydı. Bugünkü Tek Arzum Vatan programımıza hoş geldiniz ve bugünkü programımızda meraklı misafirimiz var. Onu şimdi takdim etmezden evvel biz onun hakkında hikaye etken bir elefhanı seyir edecekmiz. Tek bir şeycikini aytıp koyayık ki bu insan sanatşınas, ressam ve milli sanatımız hakkında pek çok şey bilgen. Onun çok talebeleri var ve herkeske öz bilgilerini öğretir. Hem de öğretmen, pedagog. Sevgili dostlar, şimdi tanış olmazdan evvel onu da aytayık. Hoş geldiniz programımıza. Programımız canlı her zaman gibi. Ekranlarımızdaki telefon numarlar siz için ve fikirlerinizi, isteklerinizi bu telefon vasıtasıyla bize bildiriniz. Programımızı beraber geçireyik. Öyleyse buyurunuz, kahramanımızla tanış olayım. Mamut Çırlı belli sanatşınas, ressam, kılım tokumacılığının ustası. Çölmekçi, tasviri ameli sanatının birçok yöneleşlerini temelinden öğrengen, degerlerge öğretken. Kırım Tatar annevi medeniyetinin zenginliğini gayrıdan tiklemesi işinde büyük ise koşkan insandır. Sanatşınas yüzge yakın sergilerini teşkil etip, Kırım Tatar sanatını dünyanın birçok yerinde takdim etti. Kırım Tatar annevi medeniyetini aks etken malumatını toplap, kitaplar tertip etti. Milli medeniyetimizin inkişafına büyük ise koşkanı için İsmail Gasprinski adına mükafatına nail oldu. Kırım Tatarlarının annevi dekoratif sanatının canlanması ve ilerlemesi boyunca Kırım üslubu yani Kırımski stil adlı leyhanın müellifi ve teşkilatçısıdır. 15 yıl devamında leyhanın gayelerini ömürge geçirerek sanatının çeşit sahalarında ders verir. Bununla beraber Çatırdağ icadi birleşmesini meydana getirir. Mamut Çırlı şiarı bütün ömrünün devamında oku ve inkişaf et. Demek bugünkü misafirimiz ressam Mamut Çırlı. Mamut Ağa hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mamut Ağam. Nasılsınız? Sağ olun. Bugünkü misafirimiz. Allah'a şükür. Çok şükür. Yaxşısınız. Hem işte sanatşünas, öğretmen, pedagog. Ağam, Tek Arzum Vatan programımızın gayesi, siz bilesiniz endi. Biz hem konuştuk hem ekranlarımızda seyretesiniz. Sizi gibi misafirimiz, sizi gibi vatandaşımız, ağamız, hocamız diyen gibi. Bugün işte sizden bir şeyler alayık. Gençlerimizde, halkımızda beraber böyle bildiklerimizi paylaşayık.
Bilmegenler şiilerimizde öğreneyik dedik. Evet, evveli keyfiniz güzel. Halkımız adına, hepsinin adına size teşekkür etmemiz bugün stüdyomuza geldiğiniz için. Programımız canlı sevgili dostlar. Ağam, her zamanki gibi bizim programlarımızda biz kahramanımız nen Kırım evlatları ile asıl kaysı bölgede, kaysı toprakta ana babaları ya özleri kayda doğan bundan başlayık da sizin asıl temeliniz ana baba neredendi ve nasıl nereye göçtüler? Kırım'ın nereden nereye göçtüler? Özbekistan mı işte sürgünü? Bunu aytsanız neler hatırlaysınız eşitmece? Biraz bundan eğer açsanız güzel olurdu. Benim babam Küçük Özenbaş'ta doğdu. Anam Bahçesaray'da. Ben Rus dilinde aytacağım. Buyurun. Babam Огрен'de техникум, работал учителем татарского языка, значит, он уже имел образование определенное. А потом он закончил техникум в Ростове-на-Дону и был кинотехником. То есть это как высшее образование. И работал в Ялте директором кинотеатра «Спартак» до войны. О. И он уже женился, и у отца и мамы моей было двое детей, двое сестер моих. Kırım'da indi. Крыму, да. 30-е годы они родились, они старше меня на 10 лет. Вот. Отец был из обычной крестьянской семьи, который смог получить образование. А мама была из семьи купеческой. Из семьи и со стороны отца, со стороны матери. Это были люди богатые, образованные. Мой дедушка закончил с отличием гимназию русскую и был другом Исмаила Гаспринского в Бахчисарае. Baksa. Neler var ya. Во время войны мой отец, как партийный, он был оставлен в тылу. И как бы он не был призван на фронт, а в тылу его просто бросили, потому что верхушка, она эвакуировалась, а простые, значит, люди оставались. Значит, мой отец был под страхом смерти, потому что партийных нацисты расстреливали. Ему пришлось сжечь партийный билет, и в свою деревню он тоже не мог вернуться, в Ялте он тоже не мог, и он оккупацию всю провел в Бахчисарае под видом брата моей мамы, то есть ее родственника там. Вот. Поэтому эвакуировали, их депортировали из Бахчисарая. Хотя они, в общем-то, даже перед войной получили квартиру в Ялте, которую не успели даже вселиться. И попали они сначала в колхоз. Özbekistan nerede? Они, Fargana taraflara. Я даже не знаю, в какой колхоз, потому что когда они прибыли на станцию Вревская, по-моему, значит, и один из председателей колхозов узнал моего отца, потому что он в свое время работал в санатории Узбекистан, и он его узнал и взял в свой колхоз. А область, кайсы область? Это где-то вот в районе Беговата было, вот, в тех местах. И отец электрифицировал колхоз как специалист, он был ценный, значит. А потом они переселились уже в город Фергану, где он стал работать простым киномехаником. Buyurun. Мамутаға сіз айттыңыз ки, бұл бір мирақлы факт, яғни Исмаил Гаспринскийнен бері таныш олдылар, çalıştılar. Hatırlaysınız mı балалығınızда belki айтайдылар, икая етейділер bu акта? Anlattılar. Моя мама рассказывала, как Гаспринский был запрещен, а его книги были запрещены. И она рассказывала, как бабушка целовала его книги и кидала в печку. Потому что это было опасно для жизни. Держать книги Гаспринского у себя дома. Kırım'da mı? Ну да, в Крыму. Вот это Ağlaya да, sobaya плача, taşlayıp. Да, выбрасывал, потому что это было риск большой. Yasak idi ya.
Ha, bu da acınıklı şey ama çok mühim şey yani. Şimdi ağam siz Farhana'da yani Fargana diyediler Özbekçe. Fargana, atak Fergana böyle diye. Fargona это Özbekçe Fargana. более P айтайды. Fargana hem. Fargona более P. Ama evet, doğru. Şimdi elbette ki sevgili dostlar her yerin vilayet olsun, Özbekistan olsun, başka yerler olsun. Yerlerde nasıl aytalar biz de öyle aytmamız gerek aslında. Yani Fargana da Fargana. Siz ailenizi nerede böyle aileniz hakkında özünüzü nerede tanıdınız? Ailenizden nerede böyle hayatınızı başladınız? Nasıl başladınız? Neden başlandı sizin en böyle mühim böyle şeyleriniz, altını çizeceğiniz şeyler? Mektep mi? Bala bahçesi mi? Ya da işte muzika mektebi mi? Sanat. Mektepke yakın hepsi. Biz merkezde, merkez yerinde Fergana'da anda yaşaydık. Sonra anda bir büyük tüm kurdular. Bizge başka bir mikrorayonda kvartira verdiler ama bağlılık anda geçti. Park yanında, parkta karşı. Ama başka sanatçılar gibi onlar her zaman mesela bugün ressam değil ki ya ama sanatı hiç böyle tasviri sanatla ilgili değil başka saha. Mesela muzika. Başkası çalgıcı ama sanatı başladı ressamlıkla. Öyle oluyor yani çoklarında ama değişik gitti son. Siz muzika ile başladınız. Bizde muzika mektebi yanındaydı. Ben birinci sınıftaki mektepke bardım. Nasıl alet? Fortepiano. Piyano. Bizim mektebin, muzika mektebin müdürü İlyas Bakşış. İlyas Bakşış. Onu diğer programımızda aytkan ediniz. Neden? Bak İlyas Bakşış da okudu yani. Yok, Yani o müdür edi ama müdür. sizin müdürünüz edi işte. Biz, Onun ana babam edi, tanış edi. Biz misafirlikке bardık. Aklımda var. Onların evine. evine. Siz böyle piyano ile başladığınızda aytıp olursunuz mu? Yani neden sizi muzika tarttı kendine? Bak geçen sefer aselet sormadım. Dedim ki tek arzum vatanda sorarım bunu. Yeyle boyu programında olgan edik ya. Şimdi bugün tahsilatlıca biraz laf edeceğiz. Mesela burasını ben çok meraklanam da siz o vakitten bu resim çizmek böyle tasviri sanata kızıkışınız çok olmadı öyle mi? Merakınız çok olmadı mı? Yok oldu. Balalıktan çok kere öyle istekler oldu. Bir şeyler İstek var idi ya. istek var idi. Muzika mektepke ben mecbur edim barmak. Anam yanında oturdu. Bir saat ben mecbur edim oynama. Ben oynayayım saat kal oynayayım. Demek saatinen sizi mecbur eteydi öyle mi? Ama son tahsilinizni devam ettiniz. No devam bilim yurtu, muzika, son konservatoriya, başka yol olmadı. Ben ona bitirdim. Anam babam onların, как сказать, обязательства передо мной закончилось. Vazifelerini yaptılar. Я очень благодарен своим родителям. Они всем нам троим дали высшее образование. Отец с утра до ночи работал без устали, чтобы вот семью обеспечить и дать образование. Балалығыңызда nasıl hatırlaysınız mına? Belki ana babanız yani bütün ağa kardeşleriniz ne beraber böyle akşamlarınız nasıl geçiydi ya da bayramlar nasıl kaydediliydi size? Onu da soracak edim. Trayim, üçümüz dediniz ya, öbür diğerleri kimler edi onu da aytınız da. Tatalar. İki tane tatanız var idi ya. Onlar büyükçe mende oldu. 10 yıl büyükçe. Hayattalar mı? Yok. Yok vefat. Allah rahmet Ben eylesin. bir özüm kaldım. Ruhları şad olsun. Ailenizde neler hatırlarsınız? Böyle ailece oturup herhangi bir... Bizde Kırım Tatar komşumuz olmadı. Öyle mi? Tek merkez, Farghana'nın merkezinde merkezde yaşadık her türlü millet. başka milletler. Rus,
Чуфут, Polonya, Ukraynalılar. Aha. Özbekler. Yok, Fergana'da şehirde Özbekler yaşamaydı. Öyle mi? Fergana bu Rus bir şehir. O General Skobelev kurdu. İşte oraları da işte mühim bakın. Evvel даже şehirge Özbeklerge kırmaya mümkün değildi. Öyle şeyleri. Nasıl oldu da Kırımlı geldi orada yaşadı? Başkalar var mıydı size aralı uzak Kırım Tatarlar var idi mi? Vardı Tekstilka'da yaşaydılar, başka yerlerde şehrin... Yaxşı. Misafirlikler Peki. olaydı mı? Varıp geleydiniz mi birbirinize? Bek Sirek. 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 Bana Siran Usinov var, Lugatlar yazgan, vefat oldu. Aha. Hocamız. Onu ana baba geleydiler bizge misafirler. Öyle mi? Onlar yolda tanıştılar. Onlar öyle zaman idi, bana iki Kırım Tatar keli, уже как soylar. Soy gibi. Tanımasa da soy gibi. Onlar вообще nasıl koyun deyin. Şimdi dak koyu, unuttum. Onlar yaşaydılar Sadvin Savhoz'da, anda bir barak, svinarnikler Tatarlarga verdiler, onda bir oda oldu. Men de odalar, Siran Usinov maga gösterdi волшебный фонарь. Mene aklımda durdu, men kichkine bala bir 5 yaşında. Vay. Там 3 поросенка, başka bir şeyler, цветные вот эти стекла. Показывал на стену, я запомнил. Он старше меня, Сиран Усинов. Отец в этом совхозе крутил кино. Он на велосипед грузил всю аппаратуру, меня сверху вез туда, в этот Садвин совхоз, и в клубе он показывал кино. Заводил этот генератор, как сейчас. Значит. Ağam, arada babanıza yardım eteydiniz mi filmler çevirmeye bir şeyler? Ну, потом, значит, когда я уже был подростком, 10-12 лет, я был помощником отца. Напротив дома был парк культуры отдыха, где была площадка документальных фильмов. И там, значит, аппаратура была был помост такой, снизу аппаратура, надо было выставить. Раз-два раза в неделю показ был документальных фильмов. И для меня это очень важно. Вот для развития было там каждую неделю 2 раза вот в теплое время года. И я мог даже, когда отец болел, полностью провести весь сеанс, собрать аппаратуру, собрать ее, значит, выставить, собрать, сложить. Для меня это был предмет большой гордости, что я там 12 лет и могу вот это профессионально все делать. Конечно, это очень важно, наверное, для собственного становления. Ben burada sevgili dostlara, bütün halkımıza aytmak istedim de sevgili dostlar, biraz evvel dedik ya işte anda biz tek edik, etrafımızda halkımız yok idi. Ama işte şimdi aytkan sözü de öyle bakınız işte Seyran Hüseyinov hocamızla nasıl tanışmışlar orada. Allah ona da rahmet eylesin de size sağlık selametlik. Bir de halkımız gerçekten de gurbette birbirleriyle görüşseler, bilse ki bu Kırımlıdır, soy sop olmasa da sanki öz ağa kardeş gibi, bir ana babadan doğmuş evlatlar gibi birbirlerine kucaklaşaydılar. O her vakit var idi gerçekten de ve o da bizi çok evvelallah ayakta tutan şeylerden biriydi, doğru mu? Doğru. Birbirimize çok muhabbet edik. İşte o muhabbetlik, o güzellik, o sıcaklık her zaman olması gerek, doğru mu ağam? İşte Doğru. şimdi sizin çok mühim böyle konservatoriya vaktlarında siz evliydiniz mi yok mu? Yok. Konservatoriya okudunuz. Ondan sonra işte orayı bir açsanız çalışmaya başladınız ya da işte aile kurmak nasıl oldu? Hepsi oldu. Çalışma başladım. Müzika bilim yurtunda. Kayıttım anda başladım işlemeye. Hoca olarak deriz biz. Hoca. Aile kurdum. Oğlum doğdu o zamanda. Ama ben konservatoriyada okuyanda çok sergiler katnadım. Çok
Мерахлы bir sanatçılar, ressamcılar tanış oldum. Bunu anlatınız işte. Nasıl sergiler, ne için o sergiler siz? Ну, такой художник был Николай Грицук. Ага. Вот он как бы художник очень декоративный, потому что он после того, как закончил войну в сибирской дивизии, он воевал, он поступил в текстильный институт московский и был воспитан как художник по тканям, декоративно-прикладной. Но он писал акварели и гуаши, пейзажи. Но он писал эти пейзажи в очень декоративном стиле и постепенно перешел к абстрактной живописи. Это был очень известный художник за границей. Приезжали немцы, японцы. Это в 60-е годы. В то время приезжали, покупали у него работы. И работы были очень интересные, яркие. И когда я смотрел его работы, я понял, что я хочу быть таким же, как он. Я хочу быть художником. Да, но надо закончить консерваторию, чтобы как бы освободить родителей от этого груза. Чтобы стать самостоятельным, уже самому решать этот вопрос. И я когда уже вернулся и стал работать в училище, я ходил в студию художественную, общался с художниками профессиональными. И когда в училище пришел приказ, музыкальное училище преобразовать в училище искусств, в котором должны были открыть хореографическое отделение и художественное. Вот. Директор, она не хотела открывать художественное отделение. Я сделал все, чтобы оно было, чтобы оно открылось. Нашел педагогов, нашел всевозможные там гипсы, оборудование и подал заявление на вступление в училище повторно в качестве студента. Да. В 30 лет это был последний срок, когда можно было очно учиться. Вот я как бы прошел в это игольное ушко и получил то, что я хотел. Потому что в то время без образования невозможно было продолжать эту художественную карьеру свою. Son bu siz merakınız nasıl ilerledi, inkişaf etti yani? Mında okudunuz. Son 4 года я проучился, и уже как бы к концу учебы я уже определился как... я еще не знал, кем я буду, какая профессия. Это отделение было, художественное оформление. Отделение, в общем-то, сегодня это там графический дизайн может называться или еще что-то. Вот. А к концу, уже к 4-му году, я заинтересовался ткачеством гобеленов. Вот. Выткал уже несколько гобеленов, которые были показаны на выставке в Фергане и в Ташкенте, и будучи еще студентом. И в Ташкенте дирекция выставок Министерства культуры закупила все мои работы с выставки. Sizden bunu sorasam olur mu? İşte o işleriniz neler ediyorlar, ne haktaydı? Onun içinde Kırım'ın da bir eseri var değil mi? Крыма я не знал тогда вообще. Это была природа Узбекистана. Я любил путешествовать по горам. Каждый год мы поднимались в горы до самых снегов, ледников. Значит, вот эта природа была главным. И постепенно, значит, изучая технологию вот качества, я стал интересоваться народным искусством. Вот народным искусством, а там это очень богатый регион. Это узбеки, это таджики, это киргизы. У каждого своя удивительная культура. Я стал это все фотографировать. В то время была возможность сделать цветные слайды, самому цветные слайды. И я на всех базарах, на выставках, музеях набирал вот такой богатый материal, интересовался. Ne güzel, ne güzel. Ama bu işin bütün inceliklerini öğrenmek için ve bilgi almak için siz nasıl toplaydınız bu bilgilerini? Baraydınız mı? İnsanlardan öğreniyordunuz? Onların yanında профессионально ткать меня одна научила художница. Она сейчас председатель Союза художников в Фергане, Люба Семизурова. Она закончила Фрунзенское училище, отделение ткачества. Вот она приехала в Фергану, показала несколько
красивых работ гобеленов. Я ее попросил ее мне показать, как это делается. Она уделила мне 20 минут. Мне этого было достаточно. И после этого я стал сам уже до всего доходить сам и ткать эти гобелены. Около 10 лет я делал гобелены, потом, после окончания училища, я поступил в художественные мастерские, и там выполнял заказы, в интерьерах делал довольно большие работы. Şimdi bu interyerlerden evvel bir şey aytacak ediniz mi? Интерьер hakkında, yani sizin ustaxananızın da bizim hadimimiz ziyaret etti. Sonra levhanı bakarmız, buyurun. Öyleyse geliniz. Şimdi isterseniz levhaya bakayık. Ondan sonra benim bir sorum olacak size. Yani levhadan sonra. Mümkün mü? Komutada interyer hakkında kendi lafını devam ederek, sizin ustaxananız böyle pek dülber ve hadimimiz Elmara Mustafa sizge barıp, yani çekim yaptı, operatörün bu güzelliklerini gördü ve siz pek güzel şeyler anlatasınız. Gelin seyircilerimiz ile. Buyurunuz sevgili dostlar, buyurunuz. Тыква, она выросла летом позапрошлого года. Была посажена весной позапрошлого года. И в конце лета, в начале осени позапрошлого года она поспела. И она год сохла. И вот сейчас только пришло время ее вот вычистить. Это специальная посудная тыква. Саут-Кабах называлась у нас в Крыму. У нас делали посуду, делали всевозможные вещи. Это отдельная тема, просто я не буду углубляться. Вот. Сейчас очень модно. В Турции, например, все кафе, я был в Стамбуле, где там везде и внутри, и снаружи висят вот, светильники из этих тыкв. Мы делаем, покрываем ее орнаментами наших вышивок. То есть адаптируем наше культурное наследие вот к новому виду, такому прикладного искусства. Вот сначала здесь наносится орнамент карандашом. Значит, вот у меня здесь очень много традиционных орнаментов, подлинных. Вот эта серия этих светильников, значит, это серия подлинных орнаментов, которых я использую или целиком, или элементы. И они, значит, я их... Сначала нужно карандашом этот орнамент нарисовать. Карандаш позволяет стереть где-то, если что-то неправильно, подправить. Когда уже орнамент точно найден, его рисунок, то тогда уже в ход идет маркер. Маркером проводятся уже окончательные линии. И мой коллега, значит, мой сосед, он потом этот орнамент выжигает выжигательным аппаратом. То есть закрепляет уже как бы навечно этот рисунок. И после этого я и он раскрашиваем. Так, здесь главная тема всех орнаментов крымско-татарских – это продолжение рода и его защита. Для этого существуют знаки. Продолжение рода – это мужчина и женщина. В первую очередь женщина. И женских знаков больше всего. В данном случае мы видим 3 женских знака. Это круг. Он находится в центре вот этой охранной зоны, которая имеет форму дуалыка древнего сверху. Колючек. Первая зона, вторая зона охраны, 3-я зона, вот эти зубцы. Вот 3 охранные зоны. Здесь снизу тоже зубцы мы видим. И вот эта форма, которая напоминает какую-то посуду, но это знак крепости, который вот находится, этот охраняемый объект, знак женщины и знаки девушек. Бадым. Вот сверху мы видим
мужской знак сельби тополь и женский знак. Это семья, муж и жена. Они защищены. Вот костикен колючка, вот большая ветка колючек. Вторая зона охранная. Здесь небольшие женские знаки. Тоже они защищены вот такими вот зубчатыми формами и колючками. Здесь вот 3 зоны получается охраны. И дуалык тоже защитный знак. В центре дуалыка женский знак. Это круг, мы знаем, что это женский знак. А это ягодки, это и капельки, это мы называем этот мотив берекет. Берекет – это достаток и забота. Вот. Достаток и забота – то, что защищает тоже человека, человеческую жизнь. Вот из этого всего составляется необычайно красивые, удивительные, гармоничные такие вот композиции. Мы их насыщаем цветом каждый раз каким-то другим, в зависимости от ситуации. Но рисунок, смысл остается тот же самый. Вот эти древние послания, мы их оживляем, делаем их современными. Делаем их, как сказать, привлекательными для современного зрителя, уместными в определенных ситуациях, в определенных интерьерах. Потому что декоративное искусство, оно для интерьера в основном. Это вышивки, это изделия из металла, это в данном случае светильники. Мамут аға, левхадан көріне ки, бұл сіздің ұстаханияңыз, сіз анда çox вақытыңызды кечіресіңіз. Аслында бұл ода сіздің үшін недір? Анда кіргенде нелер ис етесіңіз? Моя мастерская разделена на 4 зоны. Ага. Вот там есть гостевая зона, вы, наверное, видели вот сейчас на втором плане, там низкий столик, минтеры, подушки. Это рабочая зона была та, в которой я работал. Третья зона – это компьютерная зона, там, где у меня ноутбук стоит, где я работаю, там пишу статьи свои, там общаюсь по интернету. И 4-я зона – это графическая зона, стол для графических работ. Это многофункциональное такое помещение. Оно высокое, светлое, у него есть верхнее окно на северную сторону, которое дает большой пучок света. Больше, чем все огромные окна. Вот такое небольшое окно на потолке дает больше света, чем огромные окна внизу. Ve bu qabaq gördük. Pek meraklı hikaye etiniz biraz bu vaxtda. Bu bizde evvel kullanılan bu kabağın adı Saud kabak. Çok türlü şeyler yapıyorlar. Evet, hazır Saud da o. Saud kabak. Gerçekten de. Evet. Yani Ama siz anlatkanınız gibi 1 ya da 1,5 yıl onu tutmak gerek. Evet. Mende çekirdekler var. Men Bukhara'dan, Türkiye'den, Kırım'dan mında toplaşıp toplayıp çekirdekler. Çekirdekleri ne yapasınız? saçam. Ha, saçmak için. Ha. Onun güzel kabaklar. Için çok türlü formalar. Evet. Ama Büyük. ustam, biz bilemiz de bu kabak, çeşit soyları var. Bütün çeşit milletlerde böyle bir şeyler var. Çünkü hazır Allahu Teala ile yaratmış ki ondan çok şeyler yapmak olur yani, doğru mu? Özbekistan'da biz bileydik Nas kabak. Nas kabak da var idi. Soyları. Bizge studiyamızga telefon açan seyircimiz var. Keliniz kabul ettik. Alo, buyurunuz. Esselamu Aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Kesleriniz mübarek olsun. Tek arzum vatan edi, vatanında yaşayman Allah'a şükür. Nurgül Efendi, Tanrı'ya. Cumalarınız mübarek, cumalarınız hayırlı olsun. Cümlemize kandiller de mübarek olsun. Allah işte. razı olsun.
hoş geldiniz Mahmut Ağa. Bizim tele yayınımızda. Sağ olunuz. Alo. Men bularni etken işlerini gördüm şimdi, beğendim. Ana tiline başlangan eksponatınız var mı? Ana tiline bağışlanğan. Ana tiline bağışlanğan deyip soradınız, doğru mu? Yok, daha ana tiline bağışlanğan daha yok ama Yoktur. yok şimdi demek olmayacak demek değildir yani. İleride. Bir şeyler var. Mına biz bastık tradisyonel kultura Krımskих Tatar. Gösteriniz abi ağam kameraya. Abi Öyle kameraya. kitap. Abi kameraya. Aha. Öyle kitap. Anda 14 mahalle var. Mahallelerde Kırım Tatar sözler kullanamız. Mına артында бар так называемый глоссарий. Hepsi o sözlere tercüme var. Bir yana bakınız ağam. Bana kamera size. Da. Evet. Ekranımız orada da hocamız o tarafa bakıyor. Kırım Tatar sözler Ya. belki bir bek sirek kullanılan sözler Sözler. var. Mında. Var. O kitaptan bir gün böyle şey yapayım, ondan da seslendireyim. Neler var acaba o kitabın içinde? İşte esas o kitabın içinde neler var? Çok teşekkür ederim seyircimize. Allah razı olsun telefonunuz için. Şunçuk aytmak. Yaxşı. 14 mahalle. 14 mahalle. Şunçuk. Biz topladık. Biz profesyonal değiliz, etnograf. Ama öyle bir такая есть необходимость, потому что, к сожалению, никто этим не занимается, не те, кто обязан этим заниматься, не тот, кому, может быть, было бы интересно, но по каким-то причинам никто не занимается такой конкретной этнографией крымских татар сегодня. Раньше очень много было таких исследователей, до революции. Aha. Это группа любителей, это художники в первую очередь. Ага. Это один предприниматель. Mahmut Ağa, mında teoretik bilgileri berili. Yani makalelerde. Нет, это статьи этнографические. Ага. Дело в том, что, допустим, вот Эдия Мустафаева, художница, она написала статью «Производство хлеба в быту крымских татар». Aha, ne güzel. Вот она спрашивала старых людей, у нее бабушка много знала. И всю эту информацию, плюс информацию из других источников этнографических, плюс сегодня у нас есть много фотографического материала с интернета, много коллекций всевозможных. И получается такая интересная статья. И вторую статью она написала о фуруне. Что такое фурун? Как его использовали, что было вокруг. Furun bilesiniz, ötmek pişken yer sevgili dostlar. Не только отмек, но вот. Рустем Скибин, Эльдар Гусенов. Рустем Скибин создал большую коллекцию, собрал керамических сосудов. И они вместе с Эльдаром Гусеновым написали статью, в которой они название каждого сосуда и его назначение. Вот здесь вот просто объясняется. Bu kitabı eğer okumak isteseler nereden taparlar ağam? Fes magazin. Magazinlerde var ya. Kitaphanelerde vardır. Kitaphanelerde var. Yani bu gene de evvelki Это devirlerde. медиацентр Гаспринского издал, во всех библиотеках она должна. Evvelki devirlerde должна быть, да, insanların да. yaşayışında olan şeyler hakkında Ну вот там, bilgiler. я бы дальше прочитал, какие статьи там есть, на какую тему. Там и мои статьи есть. Ne, biraz tezleştireyim onu da sonra diğer... Да, ну Эвелина Асанова, внучка Айдера Асанова, о поясах в технике филиграни, о тканых поясах. Майя Люманова такую тему раскрыла, женское нательное белье. Это ни один этнограф никогда этой темы не касался. Пока еще остались старые люди, у которых можно было эту информацию приобрести. Лилия Юнусова, женские и мужские прически крымских татар. Evet. То есть и моя статья «Этнокультурный код крымско-татарского орнамента», я там как бы научное объяснение, значит, вот этих символов и знаков, параллели с другими культурами. И
статья об Александре Михайловне Петровой, которая в начале 20 века собрала 700 орнаментов крымстарской вышивки только из Старого Крыма. Это потрясающая коллекция, которая хранится в Государственном историческом музее в Москве. Мы с Ильдаром Гусеновым были в этом музее, и нам показали какую-то часть этой коллекции. Çok güzel hocam. Вот эти исследования, это первая книга, а у нас готова уже вторая книга, и мы скоро будем ее издавать. Adı nasıl tekrar bir adını da Да, aytınız. традиционная культура крымский татар. Все, çok güzel. Серия «Этнокрым». Это первый выпуск, у нас готов второй Çok выпуск. güzel. Тоже такие же интересные статьи. И в них необходимость откуда возникла. Я работал над редактированием сборника сказок крымско-татарских, который оформляла художница из Москвы, казанская татарка. И мы столкнулись с тем, что вот этот, там же надо одевать героев, значит, показывать быт там 17-18 века. Второй раз с этой проблемой мы столкнулись, когда фильм «Кадыр-Деде», тоже я там был как бы художественным редактором. То есть получается, что куда, какой области не коснись, мы не знаем досконально ничего. Ну, очень в общих чертах и очень поверхностно. Поэтому вот такой мы задумали, значит, такой сборник статей, в которых в то же время это очень популярное изложение. Это мы не профессионалы, мы любители, и задачу ставили сделать такой как бы просветительский материал дать, для того, чтобы сам хотя бы народ познакомился со своей культурой, которая была полностью utrачена практически. Hocam şimdi biraz evvel sormak istediğim şey var. Siz bu bilmek, öğrenmek hakkında böyle levhadan evvel soracak istediğim soru vardı da ustahanenizi gördük, sizin nasıl başladığınızı, nasıl devam ettiğinizi böyle şimdi programımızın ortasında ben onu istedim ki sevgili ana babalara da rica edeyim. Belki evlatlarınız başlamıştır. Endi yapalar, endi başlaydırlar. Yani ressamlık olsun, sanatşünaslık, işte sanat sizin işinizi başlamak için, yapmak için istemek yeteme ya da başka şeyler gerek mi? Kabiliyet yeteme ya da başka şeyler de gerek mi? Ne gerek? Bir aytsanız bunu. Ну, естественно, значит, у каждого человека определенное устройство мозга. Допустим, есть такой вот профессор Савельев, у него много лекций есть в Ютубе, и он пишет, что люди отличаются друг от друга, могут отличаться по своему мозгу в 40 раз. Например, разница между волком и лисой всего в 7 раз по мозгу. А вот человек от другого человека может отличаться в 40 раз. То есть природа, естественно, в каждого человека заложены определенные способности, конкретные. И если они уже как-то там проявляются в детстве, допустим, как у меня было. У меня были такие приступы, когда мне хотелось рисовать. Значит, природа мне уже диктовала, значит, чем я должен это. И когда я уже стал старше, я видел, стал ходить на выставки всевозможные, значит, покупать альбомы по изобразию. Я понял, что мне это интересно, в первую очередь. Вот не только вот мой внутренний импульс, но еще я стал интересоваться, а что же в этом виде деятельности вообще есть в истории человечества. Daha keng bakmak gerek bu işe. Да. То есть человек, определившись, он должен познакомиться с тем опытом, который есть до него. Aha. Обязательно. Onu bilmek gerek. Если это его интересует. Doğru. Бывает так, что у человека есть какой-то импульс, его отдают в школу художественную, он там что-то вот рисует, его учат, как надо правильно рисовать. И потом он учится дальше уже в среднем учебном заведении, потом в высшем учебном заведении. Но этого, как показывает практика, очень часто бывает недостаточно.
Потому что учебные заведения, они дают ремесленные навыки. То есть они дают умения. Умение – это важная вещь. Вот. Но, как правило, эти… Sevmek. Да, ну, там, любовь, смотря Ага. к чему, опять же, то же самое. Очень важный момент, для чего это умение должно быть применено. Вот это определяющий момент. Яғни инсан бір şeyden meraklansa, өзі үшін белгілесе, бір şeyin бегене misal meraklanam. Çok okumak gerek, bilgi, өзі de çok şey öğrenmek, тырышmak gerek. Это все понятно, но вопрос, основной вопрос, слагаемое, вот там, ремесло, там более или менее человек, допустим, владеет ремеслом. С другой стороны, там больше любит или меньше. Если он больше любит, значит, он больше проявляет интереса к этому виду искусства. Но самое главное, что художник – это как бы деятель искусства. А искусство – это область культуры. Культура – это область человеческой как бы социальной структуры, философии, часть общества. И художник несет с древнейших времен, несет в себе социально значимую информацию. И если человек не просто… вот ремесло учит оно чему? Чтобы вот художник… Основная задача наших учебных заведений, чтобы художник умел нарисовать вот как в жизни. Люди говорят, вот как в жизни. Но сегодня эту функцию прекрасно выполняет фотоаппарат. И он есть у каждого. И каждый за 5 минут 100 пейзажей может отщелкать и выставить тут же в интернет. А если художник, он как бы, вот изучая историю искусств, мы понимаем, что каждый художник нес в себе вопросы, решение вопросов своего времени, социальных, философских, человеческих. И если художник понимает, что искусство – это язык общения, что он общается с зрителем, что он воздействует на зрителя и несет ему определенную мысль, смысл. Тогда это вот все компоненты попадают вместе. А что у нас, какая ситуация у нас получается? У нас постсоветское время. В советское время было разрушение культуры. Вот естественный ход культуры, который был в начале 20 века, он был тоталитарным режимом разрушен, и народ на уровне, вот у нас дома висел 2 репродукции, 3 медведя и 9 вал. Я думаю, в каждом доме такие репродукции, у каждого висели. Вот это был уровень советского. И он сегодня почти не изменился. Вот на таком уровне люди потребляют. И художник вынужден подчиниться диктату, потому что он должен жить, он начинает развлекать красивыми картинками. Мамудаға біз білеміз ки, сіз санатының çok салары ile meraklanasыз, uğraşasız. Muzikada var ya. Muzikadan başlap devam edeceğimiz ve bizim muhbirimiz Elmara Hanım sizin hakkınızda nevbeteki bir meraklı levhanı hazırladı. Gelini seyreteyik. Devam edelim. Buyurunuz. İstidatlı adam her şeyde istidatlıdır deyler. Mahmut Çırу bu айтылған фикірнің нөмінесідір. Яшылығында музыкамен оғрашты. Шу себептен Глинка адына Новосибирск консерваториясында оқыды. Амма ресім чызмақ авеслігі енді ве өзіні яны саада көстермеге, инкишаф etmege, büyük adımlar yapmasına sebep oldu. Neticede 1980 senesi bediye resim zinatı boyunca Fergana Sanat Okuv Yurtını bitirdi. Şimdi çalgı aletlerinde tek kümerde çala.
Мамут Чуру 1946 сенесі март 1 күні Өзбекистанның Фергана шәрінде доғды. Юсуф аға ве Алимет атаның қорантасында 3-ші ең кішік бала еді. Чуру, яғни Чырлы деп, оның дедесіне құшыларының сесіне тақлид еткені үшін бергенлер. Тасил алған сон истидатлы ресам Гобелен, яғни бедеи тоқыма ұстаханелерінде çalışа. Совет бірлігі ве Жемхуриет сергілерінде іштирак ете. Айны шу вақытлары кілім тоқымасы Қырым татарларының ескі, ұнытылған санат чешіті ақында қиметлі малюматны угрене ве топлай. Наши мастера ткут килимы из натуральной шерсти, в первую очередь. И шерстяную пряжу мы окрашиваем, я окрашиваю растительными красителями. И кроме тех растений, которые растут в Крыму, вот, есть сейчас возможность приобрести то, что невозможно в Крыму вырастить. Допустим, индиго, вот этот синий цвет, он растет в тропиках. Он и называется индиго, с Индии его привозили, да. Или, допустим, вот такой вот малиновый, это кошениль. Он у нас назывался кермес, отсюда слово кармазы, да. Он из Мексики приводится, это такое насекомое. То есть некоторые красители мы достаем в Германии. 1989 сенесі Мамут бей Қырымға көче. Ақмезжетнің Дилбер көшелерінден бірі Перевальная, яғни ескі ады Анғара көлінде ерлеше. Сангипиаланың içінде дағварнен сарылған евчігі есе сайыбыне әр тарафлама илхамландырыcı дuyğularını бағышлай ve яны icadi ырышмелер үшін bütün şarayetlerini yarata. Sanatшынасының ұстаханесіндегі мұйты халқымыздың рухыны сақлай. О да земаневи вақыт өрмесінде тарихымызны, мәдениетімізні, урф әдетлерімізні жанландыра. Ватанына қайтқан сон ресам Қырым татар милли галереясы ve Қырым татар ресамлар бірлігінің açılması пешінде юре. Бұнымен берабер Мамут Чургу ilk sefer қадими ан'аневи нақышлар өрнеклеріні ресімлерде, тоқумачылықта, чөлмекчілік мақсулатларында, ағач оймасында, графика язылывында ишлете. Это намазлык, об этом говорит общая форма, в которой главное место занимает михраб. Ниша, острие которой должно быть направлено на Мекку в тот момент, когда человек молится. Но в наших крымско-татарских намазлыках есть еще одна деталь. Это тип таракташского намазлыка. Да? У них мастерицы очень много ткали таких изделий. И они внутри михраба помещают знаки, древние знаки продолжения рода и его защиты. Вот это ромб, здесь вообще вот ромб, ромбе и точка внутри, семя внутри ромб, кобек по-крымско-татарски, это древний знак живота женщины. Он изображался на древнейших изображениях женщин керамических десятки тысяч лет назад. Еще один ромб, окруженный защитной зоной из треугольников. Он повторяется, этот мотив. И мотив Су, вода, тоже, это тоже женский знак. Ромб – женский знак, мотив женский. Су – женский знак, они находятся под охраной этого михраба, внутри него. Он как бы защищает эту функцию продолжения рода. Еще одна охранная зона. Декоратив амели санатының ұстасы Мамут Чургу милли өрнеклеріні ve оның темсалеріні терен огреніп, яны несілге білгі бермеге тырыша. Ижади бірлешмесінің дерслерінден башқа, бүтін теткік етілген малюматны китапларда аксете.
Бүгінгі күнде Қырым татарларының ананеви медениеті серлевалы екінші китабының бағлы ұшыны екінледі. Бұл нешір уста ве оның шагирдлері тарафынан азырланған, яны вемераклы мақалелерінен таныш етecek. Мамут Чурлының түрлі санатларда yapılған ішлері yüzlerінен ерлі ве халқара сергілерінде тақдим етілді. Эсерлерінің сайысы белі дегіл, олар пек çoğtır. Resimleri, göbelenleri, kılımları, çölmekçiligi dünyanın çeşit köşelerine tarqalıp ketdi. Hocam çok güzel tanıştık. Elbette ki onun tekrarlamasına gerek yok. Sağ olunuz, Allah razı olsun. Şimdi buradaki eserlerinizden bunlar bu nedir? Bunu bir anlatsanız kıskadan. Bu nedir ve ne vaktlar bu yapkan işleriniz, ne vakti işleriniz ağam? Kaç yıl oldu bu işlerinize? Anda Arap harflerinin yılı var. Evet mi? Ya aşağı yukarı. 93. 90. yıllar. Bu nedir? Özenbaş. Küçük Özenbaş. Küçük Özenbaş mı bu? Boyka, orta haya, topede, sonda, buna terekler, Arap harflerdeki ve baştaş. Bizim dedelerimiz ne baştaş, anda mezarlık, eski mezarlık saklandı. Çok meraklı taşlar anda var. Özenbaş, küçük Özenbaş özü de. Şimdi bunları biz körsetken edik. Evet. Эта работа построена на знаках и символах. Эта работа сделана еще в Узбекистане. Здесь узбекский кувшин, чайдыш. И внутри него зернышки граната. С левой стороны это корочка граната, откуда они вышли. Она напоминает гору Чатырдак. Чатырдагы напоминает. Чатырдак. Оттуда сюда переселили, а нож это символ насилия. Ага. Вот три знака, три символа, значит, которые говорят на языке натюрморта о депортации народа с места его рождения и проживания. Hocam, ben bunlara bakam, bu masa, stol, masa, yukarıda işte örnekler, yerde kilim, ya. Bu ne vakit ya? Bu Kırım, ya bu Kırım. Bu Kırım. Bu Kırım revolüsyadan evvel. Aha. Bu interyer, Ev. bu Evin uç da ne interyer. Uç nokta bizim tarihi, bizim millet tarihine. Bu revolüsya evvel. Tola rafta asılıp duralar evciyarlar. Ya. Son Sautlar. O pencereden deniz mi o? Deniz. Bu kapı. Ya, Deniz, kapı. deniz. Kilim yerde. Masa, kahve, çöberek. Misafir. Bu adı ona misafir. Misafirhane. Ha. Bu ikinci katta galiba. Çünkü dışarıda İkinci bakayım kat, ki orada ikinci keramitler kat. görünüyor. Evet. İkinci kat ya? Да, спокойно, спокойствие и счастливая жизнь. Çok güzel. Bu ortası Allah saklasın adı. Bu akşam 44. yıl, 44. yıl. 18. Akşam. May. Ha. Bana uç maşına öyle bir Maşinalar öyle duralar ki. фашистский знак получается они делают. То есть вот anladım. эта Evet. нацистская идеология фашистов, которая по национальному признаку вот устроила Холокост, допустим, да? Anladım. Вот. А наши замечательные власти по национальному признаку устраивали депортации людей. А эта третья работа называется «Сухбет». Это как бы обсуждение того, что произошло.
и у нас остаются остатки какие-то культуры, там один FGR, пару сосудов, маленький килимчик. То есть мы вернулись, мы вспоминаем вот эту дорогу за окном, там дорога от одного дома в другой, значит, туда, куда-то вдаль. То есть о чем мы беседуем, о чем мы думаем. Ağam, çok güzel işleriniz. Geliniz programımızı biraz sonuna geldikçe biz daha çok şey almaya çalışayıq. Biz bilemiz ki siz ilk Kırım'a gelişiniz, siz bir sanat grubu ile beraber geldiniz. Kırım'da yürüdünüz, kayıttınız. İşte o vakitte kolay olmadı gelip gidişiniz. Biz onu bilemiz. Ve siz Kırım'a öyle 87. yıllar öyle sanat grubu ile gelip gittiniz. Özbekistan'dan. Doğru mu? Doğru. İşte şimdi Kırım'a geldikten son, geliniz bu hayatı, Kırım'a geldikten sonki hayatı alayık. Siz böyle bir Kırımski stil, yani çok işleriniz var da işte, bu işlerin içinde Kırımski stil. Bu hakkında anlatınız. Nedir? Ne yapar? Vazifesi nedir? Ну, цель создания этого проекта была в восстановлении нашего декоративного искусства. Потому что, вот мы уже говорили, что музыка у нас сохранилась лучше всего, потому что музыкантов спонсировал народ на свадьбах. У нас масса прекрасных музыкантов, и все хотели еще и подработать, значит, и народ у нас музыкальный, и это все сохранилось. А прикладное искусство декоративное, оно сразу разрушилось, как только приехали, в нем перестала быть какая-то необходимость и возможность для его продолжения. Поэтому цель этого проекта – создание национального декоративного искусства высокого мирового уровня на основе изучения старинных орнаментов, выявления системы символов, особого древнего знака, древнего языка, говорящего о продолжении рода и его защите. На этой основе создаются авторские орнаменты, говорящие на этом языке, на этой основе, моими учениками. И эти произведения адаптируются к современным условиям жизни, потому что если раньше достаточно было вот одного FGR, он в комнате висел, как в маленькой комнате, и он выполнял эту функцию. Сегодня у нас огромные стены, на которых нужны большие произведения, поэтому мы делаем то же самое, что наши рисовальщицы испокон века, но мы делаем это в таком размере, который способен в современный интерьер войти, его украсить, но говорить о том же самом. Смысл нести социально значимую информацию ту же самую, грамотно, осмысленно, потому что очень много сейчас людей просто играются с орнаментом, бессмысленно расставляя всевозможные знаки и символы. И это, конечно, не очень хорошо. Вот нашему проекту уже 15 лет. Вот этот год юбилейный. Вот эта выставка, которую мы провели, это уже 30-я выставка. Мы провели выставки в крупнейших городах Украины во всех. Мы были в Париже, мы были в Варшаве, мы были в Анкаре, мы были в Москве, мы были в Казани с выставками, со своими. И я должен сказать, значит, что поблагодарить за помощь наших спонсоров, вот обозначить. Это Алим Алимиев, Ирфан Кудусов, Мехти Исламов, Али Озенбаш, Борис Шапира. Предприниматели, которые не хотели бы называть свое имя. Вот. Нам помогали донорские фонды Counterpart и Link, американские донорские фонды. И я хочу сказать, что мы показываем пример самоорганизации. Мы никогда не получали никакой помощи, поддержки от государства. Мы сами все делаем, сами все обучаем. Мамут аға, яқында Гүзел Кенеде бір серге тешкел етілді. Шында Өлефхадан насыл серге олғанын біз аңлармыз, sonra biraz siz devam edersiniz, geliniz. Buyurunuz. Шында серге ақында ve sizin talebeleriniz taqdim etken işler hakkında seyreteyik.
Bir ay devamında Franco adına Kırım Cumhuriyet Universal İlmi Kitaphanesi'nin sergi zalında sanat bayramı olup geçti. Çeşit renkli resimler, acayip nağışlar, parlak pano, dekoratif tabaklar, kuklalar, doğallıklar ve diğer eşyalar sanatını sevgen ve onun kıymetini bilgen ve anlayan seyircilerini kuvandırdı. Kırım Sevgiyle adlı sergi Kırım Uslubu Leyhası'nın 30. sergisidir. Mahmut Çuru rehberliğinde olup geçti ve o seyircilerini etnik üslup dünyasına daldırdı. Sergide öz işini çeşit milletlerge mensup olgan türlü yaştaki ve türlü zanaat sahipleri takdim etti. Herkesni tek bir Kırım'nın çok asırlık, unikal tarihine ve medeniyetine sevgi birleştirdi. Yani ve endi çoktan beri belli olan ustalarının 170 işi Kırım Tatar annevi sanatını aks ettirdi. Onlar türlü malzeme ve teknikada yapılgandır. Kırım uslubu endi 15 yıl devamında yanı ustalarını belli etti. Onların işleri tek Kırım'da değil de dünyanın çeşit köşelerindeki evlerinin interyerini yaraştıra. Biz ise yakın gelecekte ustalarımızın yanı icatlarını növbetteki sergide sabırsızlıkla bekleyimiz. Ağam, buna biraz evvel dediniz ya, işte ilerlemek için, razvitye, inkişaf için. Biz geçen programlarımızda bu Dubki'de cemaat evini ayttık da, biraz evvel size onu da aytıp geçtiniz. Cemaat evi, biz istedik ki öyle şeyler, Reşat ağamız ve cemaat ile orada yaptığı, orada tilde var, orada ogreniş, orada sport var, orada her şey, merasimler, bayramlar. Her kasabada olsa öyle değil. Siz ne dersiniz buna? Я считаю, что это очень прекрасная идея самоорганизации, когда люди сами находятся, такие инициативные люди, и собираются и решают все свои духовные проблемы. Обучение, общение, проведение всевозможных обрядов, праздников. И я считаю, что такое, вот они там купили дом, это сделали, можно так, чтобы община покупала дом, или строится при мечетях. Везде есть территории, мечети, при мечетях, типа клубов, таких, где вот там спорт, всевозможные занятия для детей, для взрослых. Это очень интересная идея. Evet, işte orada bizim gençlerimiz, balalarımız orada inkişaf ederler. Her türlü, doğru mu? Sevgili dostlar, işte o Dubki'deki bizim Reşat ağamız ve oradaki cemaatle işte teşkil eden şeyler, görgen ediniz, bu cemaat evi çok yerlerde olması gerek. Buna ağamız bakınız ne diyor? İşte öyle şeylere teşebbüs göstereyik, yapayık. Çok olsun öyle cemaat evlerimiz. Çünkü bunun neticesinde insanlar evvel devirlerde nasıl adetler var idi, evde nasıl eşyalar, saut ve böyle şeylerini öğrenecekler ve bilecekler. Annenevi şekilde nasıl? Her taraflama, her taraflama. Yemekler, biz joydık. Bir de bayramlarda. Bunun devamı olarak buna biz saut ayttık. Misal, Kenede nevbetteki levhada siz hikaye etesiniz, güzel, meraklı bir saut hakkında. Geliniz seyretik, sonra devam ederimiz. Да, это посуда для чебуреков, для кобите, называется саан. Вот. Сюда клали горячее изделие, оно чуть-чуть остывало и в самый раз на стол подавали. Значит, оно не теряло влажность свою под этой крышкой. И вообще, если на ночь надо было оставить какую-то пищу, ее оставляли вот так, обязательно с закрытой крышкой. Вот здесь вот очень интересное клеймо в виде вот выгравированного кувшина. Вот. Но здесь как бы не полный комплект. Это, конечно, крышка вообще от кастрюли, и которая имеет вот такое окончание.
Для чего? Что его можно было использовать как блюдо. Его ставили вот так на стол и сюда клали вот эту вот продукцию какую-то тоже. Бақыныз насыл мерақлы Мамут аға. Яғни әр шей бөле өз вазифесі, функциясы бар еді. Әр бір сауытынан. Ne kadar mühim мына evde de şimdi böyle şeylerin olması? Ну, саналар мүмкін япалар, кераметнен япалар біздің ұсталар. Біз эксперимент яптық, бұл çok yaxşı şey. Ağam, şimdi ben teleseyircilere de aytmak isteyeyim. Rejisörlerimize rica edeceğim. Şimdi bizim elbette ki sırada diğer levhalarımız var. Ama bilemiz ki sizin eskizler, işte diyeyim dizayn işleri ve sizin işlerinize göre, sizin fikrinize göre cami ve bir iki kahvehane öyle şeylerde bizim milli örneklerimiz var. Doğru mu? Birazdan onu da görürük. Şimdiki sırada bizim nasıl levhamızdır? Şimdiki sırada ona göre geliniz ona yavaştan ona göre endi bakınız interyer dedik zemanevi devirde mına nasıl bunu birleştirmek zemanevi interyer ve milli elementler. Yani onu nasıl böyle doğru şekilde? Biz çalışamız. Zubir Kadrizade beraber yaptık. Biz iki interyer çöbrekhane ve kahvehane. Bahçesaray'da kahvehane güzel. Çöbrekhane Karasu Bazar'da. Akkaya restoran yanında. Evet. Anda öyle priyomlar var. Çünkü yer tübüne oturarlar adam. Evvelde yer tübünde adamlar Kırım Tatar interiyerde yerde oturmak adet. Minderler, yastıklar ve buna Hona işte hona değil. Sofra. Yok. Ne? Sını. Siniler. Siniler. Ha büyük tabaklar yani de Tabak. siniler. Büyük tabak getiriyorlar. Aşağısın son. Evet Var. o da olmuş. Son bu yer az idi. Adam çok idi. Bu yerlerde mümkün idi bir 10 tane adam Ne yuklama. yersin? Yuklama. Aşama Evet. gettiler. Bu büyük tabak dediniz de o da tabak, sanki bir masa vazifesinde edeydi. Bu hafta da küçük levhamız var. Buyurunuz. Merakla. Bu stol ralyası. Eskiden bu bizim bir horanta desem bekim yalandır, bekim bilmesin. No, böyle ne var idi bu stol это donatkan moment. Misafirler geldiğinde bu stol böyle donatılırdı, son kahveler neler içirilirdi. Bu nesin ben daha işittim. Bir ne meraklı bir ne sınıçın. Bu kelin evden çıkanda bunun üstüne bu tatlı pişkin şeyleri koyar idiler. Sonra yüzük olsun, böyle nanterler olsun, bunların donatır idiler. Kelin evden çıkanda bunun ardından ağası olayım, kim ne büyükleri olsa ardından alkıtken idiler. Bu bohçası, sonra kelin var düşken yerge bu sını da kalıyor, ne pişkin şeyler de kalıyor. Sonra bu yaşlar bunun önce neteler kullanırlar. Bu stoldayım bu şey ne kullanırlar. Bu eski o neme resim bu eski neden eski usta yapkan. Nu resmin böyle Mahmut Ağa çıkardı böyle nenen ma verdim ben resimge bakıp bunun kopyasını yaptım. İşte tam aytkan şeylerimizi göremiz işte. Ağam çok güzel, meraklı şeyler. Ağa, şimdi ben sabırsızlıkla ona bir sizden eşitmek isteyik gene. Yakında diğer programımızda aytkan edik. Her yıl kaysı ayda dediniz? Конец апреля, начало мая. Ana, May ayın başında. Yani ressamlar toplaşıp bir sergi yapasınız. Tek yanı işler, doğru mu? Doğru. Yanı çıkarılan işler. Bunun ek ağız bunu aytınız gene.
Onda niyet nedir? Gaye nedir? İnkişaf elbette ve çağrı. Мы таким образом отмечаем День национального возрождения крымских татар. Я считаю, что нам такой день предельно необходим, чтобы мы двигались и развивались. Вот наши все художники, они понимают, что они должны создать совершенно новые и еще интереснее, еще лучше произведения, которые мы в конце апреля будем показывать в Союзе художников. Уже 4-й год подряд. И вот на нашей прошлой передаче к нам солидарные музыканты. Я им предложил сделать в эти дни, в конце апреля, начале мая, концерт из новых произведений. Если бы каждый своей профессии смог бы вот в эти дни как-то проявлять себя, показать свое то новое в любой профессии, что он сделал. Какую-то презентацию, какого-то объекта, какого-то там нового там кафе, магазина, ресторана, я не знаю, там медицинских каких-то достижений в любой области. Тогда мы будем развиваться очень стабильно и ve neticeye çalışmak ola da bu. Netice. Yani да, на будущее. evet. Bana ben bunu yaptım. Да, новое. Evet. Новое. Yani gelen yıl gene intiliş olur. Da. Sevgili dostlar, işte bunu ben tekrar yani yayla boyunda bunu iki ağız aytkan edik. Çalgıcılarımız da çok beğengenedi bunu. Ondan sonra da hatta oturup laf ettik biz bunu. Dedik ne güzel adet. Ve ağam gerçekten de bunu bana çalgıcılardan ve stüdyomuzdan dışarıda da bana aytkan oldu. Dediler ki o çok güzel fikir. Herkes öz sahasında intiliş olur. Ve bu da inkişaf. İsteğimiz zaten bu değil mi sevgili dostlar? Geliniz evlatlarımıza da işte hepimiz kendimize bir sorayık. Ben bu yıl ne yaptım? İşte sorunun cevabı da o sergidir. Herkes öz sahasında yazıcılar, şairler, işte isteyenler kimse demesin ki ben kimim ki? Дети могут приучаться. Evet. Выучил стихотворение на родном языке. Bir şey var da написал işte. что-то. Уже Herkes- с детства приучается, что в это время он должен что-то сделать. Да? Это же Ve здорово. bizga telefon açan Bir telefonumuz var. seyircimiz var. Keliniz kabul eteyik. Alo, biraz tezleştirerek mümkün olsa. Alo. Alo, selam aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Akşam şeriflerimiz mübarek olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Saygılı, hürmetli misafirimiz Mahmut Efendi. Hem de bizim alıp Sağ barıcılarımız olun. Anila Hanım'la Nureddin Bey. Gene bir kere hoş geldiniz stüdyamıza. Siz de hoş geldiniz. Mahmut Efendi. Maşallah siz öyle istidatınız var ekken. Her bir sahada ben onu bileyim, işittim, göreyim, sergilerinizde, nağışta, o çalmağa da, o hudojniklikte. Buna yanımızda komşumuz Zülfiyer Bey var. Onunla beraber çalışkanınızın da görüp bir gururlangan edim. Buna 27-28 yıl oldu biz hoş geldi de yaşaganımız. Ben sizin şurada bakan da sizge yaş ekeninizi eslep, oğlunuzga iş aletlerinizi alıp birden geçip ketediniz. Bizim buna bu katerlerin, pencerelerin yanından. Onu eslep gururlandım. İşinizge gururlandım. Allah-u Teala sizge sağlık versin. Uzun, devamlı ömürler versin. İlhamınız gün günden artsın. Halk için, millet için, vatan için böyle yapkan işlerinizde Allah-u Teala yardımcı bol. Çoktan çok teşekkürler. Çok Sağ olun. Sağ olun. Akşamlar sizge. Hayırlı Sizge de. Çok sağ akşamlar olun. olsun. Çok teşekkür. Allah razı olsun telefon ettiğiniz için sağ olunuz. olun. Herkese saygı selamlarımız sonsuzdur. Sonsuzdur. Bizim programımız devam ete ve sona yakınlaşamız da heyecanlarımız daha çok ayağım. Sizden daha çok şey almamız gerek. Şimdi sıradaki bizim Ben soracaq edim Mahmut ağayında siz çox tələbələr hazırladınız, onlara bilgi verdiniz. Öz növbətdə o insanlar da endi tələbələrini hazırlayırlar. Buna bu nesildən nesilge bu bilgiler keçi ve onlar endi joyulmaz. Ve növbətdəki levhamızda aynı sizin haqqınızda sizin tələbələriniz ayda, yani siz o öğretkeniniz. bir buyurayıq, bir dinleyik. Sağ olun. Mahmut Çuru tek istidatlı sanatşınas degildi, oz işini sevgen ocadır.
o 60'га yakın talebe için bilgi çoğrағы oldu. Ressam bildirgenine göre tahmin 15-20 şagirdi müstakil usta sayılmakta ve bilgilerini endi öz talebelerine bereler. Amma usta ve onun şagirdleri bir umumi kaide boyunca, yani kadimi sanatını saklap, zemanevi devirge uygunlaştırmaktır icat eteler. В 2006 году мой преподаватель по вышивке, когда я училась на 3-м курсе инженерно-педагогического университета, предложила мне поучаствовать в выставке, которую организовывал тогда Мамут Ага «Крымский стиль». И познакомила меня с золотым шитьем крымско-татарским, предложила вышить один небольшой кисет для участия в этой выставке. И таким образом я попала в проект «Крымский стиль» буквально с одной небольшой вещью. И так и познакомилась с Мамут Ага, и первые ее слова были: «Ой, я думал, вы такая маленькая миниатюрная девочка». И когда попала в выставочный зал, конечно, это меня настолько впечатлило, крымско-татарское искусство, до этого я никак с ним не была знакома. Все эти килимы, керамика, вышивка, и с тех пор занимаюсь этим видом искусства. Адам болен бур неме, мен яшайышма болен Алла болен насип етті, онен танышма, чоқ болен яқшы нелер огретті ма, болен doğru yolға қойдың десең олacak, болен мен яшылымнан, болен ресімнен, осын болен чиканка, осын чештілі болен прикладной нелерінен оғырашқан едім. Епіміз болен оға олма бошлымыз. Бұл o kadar vaqtın, mına netide verip bu işlerin hepsini hazırlayıp, bizge ketirgенжіз, bu balaban bir iş, но o erin mi bu şeylerin yapkanı, men bu suqlanayım ona. Bu pek bay adam. Bu men de mına ozu neyim nasıl uslubum var idi yapkanda, o tanışkanda o kordu men işlerim iyi aytdı. Rifat yapkan işlerin yaxşı diye. No bu bizim nemizden kültüramızdan çıkaran uzakça dedi. Son bir deni eski bolen cezbe de dedi, bunu yap dedi. Son ben onun kopyasını yapıp getirdim buna. Bu şekilde bolen eski şeylerini alıp, bizim imine eski şeylerini alıp bunların kopyalarını yap baştan diye. Son ozu bilgeninden de hoşarsın. Fundament olsun bu diye. Allah'a şükür bugünkü günge ende ozum da bolen ozu şeylerin beğeniyim. Огромные обширные знания, которые он имеет, он дозированно делится с этими знаниями, с художниками, с мастерами. И он смотрит прежде всего, насколько человек сам заинтересован. И если ты заинтересован и хочешь получать эти знания, он щедро делится с ними. Он добрый человек, требовательный, потому что очень серьезно относится к своему делу, любимому делу. Очень прекрасный учитель, естественно. Есть моменты, когда и бывает и строгим. Вот у нас проходят семинары какие-то или там тренинги. Мы обязательно шутим, Мамут Ага в том числе. Ну, весело проходит у нас обычно все эти обучения. Я очень благодарен своим ученикам, которые впитывают эти знания древние и применяют их в своих работах очень талантливо и интересно, и несут эти знания своим ученикам. То есть их задача продолжить это знание из поколения в поколение. Çok teşekkür olara da ağam, size de ve en güzel şekilde vatana gelip vatanın inkişafına hizmet ettiysiniz. Şimdi programımızın sonuna yakın geldik. Siz bilemiz ki sizin dizayn projelerinize göre caminin nakışları, işte kimer kahveler, öyle ek yağız onun hakkında ayttınız. Hem de ekranımıza şimdi yansıyacak o. Cami ve kahvehaneye sizin nasıl oldu? Siz mi yaptınız o işleri? Beraber Zubir Kadrizade'nin beraber yaptık biz. Yani buna göremiz ekranımızda. Kahvehane. Bu kahvehane ya. Я пытался создать атмосферу, такую душевную атмосферу
Çok da güzel olmuş ya. Крымско-татарского дома. Да. Onda aşama etrafa bak. Да. А Bu da cami. мечети это традиционный такой стиль турецкий, в котором я использовал элементы орнамента крымско-татарского языка говорящего во всех частях, в витражах, в росписях, в керамических панно. Везде был использован nаш крымско-татарский İşte bakın sevgili dostlar, işte Kırım Tatar evladı vatanına gelip işte hizmetini yapabildiği, elinden geldiği kadar. İşte değil de eğer inkişafı istesen elinden geldiğinden başla. Это чебуречная. Здесь тоже использованы элементы интерьера крымско-татарского. Здесь подлинная посуда антикварная собрана была. Это моя скульптура. Главному блюду крымских татар, которое помогло выжить нашему народу. Hocam öyleyse size rica edeceğim kıskadan teleseyircilerimize ne aytmak istersiniz? Programımızda olduk. Bitti, programın sonuna geldi. İki ağız sözünüzü alayım. Ну, мое главное пожелание это обращайте внимание на образование своих детей. Постарайтесь дать им самое лучшее образование, начиная с детства, с выбора хорошей школы, хороших частных педагогов по языкам, по профильным предметам, в которых они проявляют свои способности, дать хорошее высшее образование не там, где за деньги все делается, а там, где дают настоящие знания, и готовить их стать лидерами и лучшими в своей профессии. Çok teşekkür hocam. Вот это будет развитие и движение нашей нации. Sizge muvaffakiyetler tileyimiz Mahmut Ağa. İleride de işte böyle sanatımızı inkişaf ettirmek ve yanı talebelerini hazırlamak. Çok sağ olunuz. Size de teşekkür ederim. Beraber böyle güzel programımızı alıp vardım. Hocam çok teşekkürler. Seyircilerimize de bütün teşekkürler. Sevgili dostlar, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür. Her şey için geliniz hocalarımızın aytkanını, bu programımızın gayesini böyle beraberlikte yaşayık ve amele aşırayık. Kandil gecemiz hayırlı mübarek olsun. 3 aylarımız şimdi mübarek aylar. Cümlemize hayırlı mübarek olsun. Geçen cumamız mübarek olsun. Bu 3 ayları da gerçek değerlendireyik. Bu da bizim bir evvelden dinimiz ve adetlerimizde olan şeyimiz. Geliniz yaşayık, yaşatayık ve hocamızın da 1. Mart günü doğan günü hepinizin adınızdan gelecek doğan gününü tebrik etemiz. Allah uzun ömürler versin. Her şeyin en güzelini nasip etsin. Çok çok hizmetlerde olunuz diyeyim. Sağlıkla kalınız. Allah'a emanet olunuz diyeyim.